सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। एक वड्डी खबर जो किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। किसानां दे वल्लों एक किताब रिलीज की गई है, खेती कानूनां दे विच काला की है। इस मसले नूं लैके किसानां ने यह किताब रिलीज की है। खेती कानूनां दे विच की काला किताब का टाइटल रखा गया है। इस किताब के जरिए किसान सरकार के सवालों का जवाब देणगे ते सरकार तो यह भी पुछणगे कि वह दसन कि कानूनां दे विच किसानां दे लई चंगा की है। किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इसी सवाल का जवाब हुण किसानां ने इस किताब के जरिए दिता है। सरकार ने जो सवाल किया, किसानां दी इस किताब का उही नाम दिता गया, जिस दे विच दस्सण दी कोशिश है कि आखिर किसान जथेबंदियां क्यों खेतीबाड़ी कानूनां दी मुखालफत कर रही ने। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील जोगिंदर सिंह तूर की लिखी इस किताब के कौमांतरी शर्तां तो लैके केंद्र सरकार दी मजबूरियां तक का जिक्र है, जिन्होंने तीनों खेती कानूनों के लिए जमीन तैयार की। किताब सीधा सीधा दावा करती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO दी शर्तां नूं पूरा करन दे लई सरकार सीधा सीधा MSP खत्म करन दे वल वध रही है। पृष्ठभूमि भी दी है कि अंतरराष्ट्रीय लैवल के जो हो रहा है उस पासे हिंदुस्तान तुरया हुआ है, जिसनों रोकने की लोड़ है। तो किसान इस वे यहो जी एक खाई तो खड़े ने, जो भी उत्थे उन्होंने धक्का दिता गया, जो डिग पिया वो तो कदे बाहर नहीं आ सकणगे। किसानों की हालत इस वे है। सो ये जी किताब है, ये किस्म के डॉकूमेंट है जोड़ा सरकार को जवाब दिंदा है कि नहीं इन्हां दे विच जिहड़ा बहुत कुछ गलत है और ये की काला है वो सारे किताब में दर्ज करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा इतराज और सवाल इस गल नूं लैके है कि आखिर किवें केंद्र सरकार खेती के उत्ते कानून बना सकती है। क्योंकि किसान ही समझने कि असी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जी अथॉरिटी है टू लैजिसलेट ऑन दिस सबजैक्ट उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं। तो जे असी अमेंडमेंट मान लें या अं इस गल मान लें कि 2 साल तुम लंबित कर लो, 2 साल बाद लागू कर दो, तो असी तुहाडा जिहड़ा खेती बारे कानून बनाने का अधिकार है, जूरिसडिक्शन है, वो मन रहे होवांगे, जिहड़ा कि साडी बेसिक जिहड़ी मंग है वो उल्ट है। किसान हुण इस किताब नूं जवाब के तौर के उत्ते देश के प्रधानमंत्री अते खेतीबाड़ी मंत्री नूं भेजण वाले ने। नाल ही हुण सवाल यह होवेगा कि सरकार दस्से कानूनां दे विच किसानां दे लई चंगा की है। अभी हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और ये कापियां भेजेंगे कृषि मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को, और उनसे ये पूछेंगे कि आपके सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, अब हमारे सवाल का आप जवाब दे दो कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। किसानां दा अंदोलन दिल्ली दीआं सरहदां दे उत्ते 4 महीने पूरे कर चुका है अते फिलहाल हालात ये ने कि सरकार ते किसान दोवें अजे भी आपो अपने रुख दे उत्ते कायम ने अते नतीजा ये कि बहुत मुश्किल दे नाल जो गलबात शुरू हुई सी वो 22 जनवरी तो बाद तो बंद पई है। हुण उम्मीद इहो है कि इस किताब दे बहाने ही सही गलबात दी एक बार मुड़ तो शायद शुरुआत होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो किसानों के वालों किताब जारी की गई है। उधर न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते किसानों के वालों जारी किताब से किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी ते बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का पक्ष भी असीं जाणिया। दोवां दे विचाले सुखावे माहौल दे विच गलबात हुई ते कुछ चंगे संकेत भी मिले। मैं तुहाडे माध्यम तो मैसेज देना जी कि तुसीं पहला MSP दे जिहड़ा है MSP ते 100% फसल साडी विकण दी गारंटी दे, भावें सरकार खरीदे भावें प्राइवेट खरीदे, भावें सरकार ओदी भावंतर दे दे, ये सरकार गारंटी दे, ठीक है। बाकी दा असीं बह के निबेड़ांगे। नहीं फिर जे MSP वाले दे उत्ते आ जाने हैं, फिर ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ MSP ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੰਨੀ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ कि बॉर्डर ते किसान मर रहे हैं ते हरियाणा सरकार लड्डू बन रही है। विरोध करने के लिए पहुंचे हैं कि ये हमारी बात सुनने की बजाय हमारे लोगों के, हिंदुस्तान की जनता के, हरियाणा की जनता के जो छेड़ कर रहे हैं, एक किस्म से उनको जलाने की कोशिश, जले हुए पर नमक छिड़कने का काम, नमक छिड़क रहे हैं, टेंट लगाकर लड्डू बांट रहे हैं। अरे तुम सुलझा नहीं सकते तो कम से कम तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है सरकार के अंदर, तो तुम आराम से बैठ जाओ, अंदर लुक के बैठ जाओ। है ये कोई आज जो हालात हैं, ये लड्डू बांटने वाले हालात हैं, इनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि कोई साजिश हो सकती है। 30 तारीख को बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पंजाब में उनके एमएलए की पिटाई हुई है, तो उसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं 31 तारीख को। इसके पीछे बीजेपी की एक साजिश है। ये जानबूझ के अपने लोगों को बीच में भेज रहे हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में टकराव हो जाए। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे, तो पब्लिक से भिड़ेगी। मेरी बेनती है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं 31 तारीख को, तो हम उनको रोकने के लिए ना जाएं। वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको करने दें। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कोई भी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਵੇ, ਉਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ
ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੱਕਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ, ਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। 3 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2914 ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 7, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 7 ਮੌਤਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 1, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ 10 ਮੌਤਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੌਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 11, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 4, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 3, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 38 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ, 38 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਤੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਖੂਬ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ 3 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੂਬ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ITC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। वरुण सिंह भाटी को छोटी सी उम्र में ही पोलियो हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें खेल की दुनिया को ऊंचाइयों से छूने के लिए कोई रोक नहीं पाया और आज इन्होंने एक हाई जंपर के रूप में भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। In 2014, I played my first international meet in Beijing, China. दीपा मलिक एक ट्रेल बेजिंग भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने 36 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। What I wanted to tell the world that a woman, despite of whatever physical challenges she is in, she is still a person and not be treated as a patient. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि स्नूकर के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। पंकज आडवाणी जैसे सितारों ने अपनी अनूठी उपलब्धियों के साथ भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बेहतरीन उदाहरण साबित करने में खेल के सुपरस्टार्स का अहम योगदान रहा है। इन्हीं में से एक हैं बॉक्सर निखत जरीन। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। मैं भी चाहती हूँ कि और भी लड़कियां ऊपर आए और अपने देश का नाम रोशन करें। इन खिलाड़ियों ने स्वाभिमान भारत के लिए मंच तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।